Дети войны смотрят в небо глаза воспаленные. Дети войны в сердце маленьком горе бездонное. В сердце словно отчаянный гром ленинградский гремит метроном. Неумолчный гремит метроном. Дети войны набивались в теплушки открытые. Дети войны хоронили игрушки убитые. Никогда я забыть не смогу крошки хлеба на белом снегу. Крошки хлеба на белом снегу. Epini bir put un oladan ki şundan epi pişire nişe karavay çıkadır indi bilmeyim. Şunun bir karavayı aşağı kolganın sata. Şu kolganın sata da tağın bir put un ola. Tağın şulay yaşadılar. Peki lifke tutturulgan ne bilen ne dip anan ulen. Ulen dip o ne ola bata kişitten ne anan geri mesele. Şimdi ulenler şeyleri indi. Yani defa minnen nıgalu 80 yaşı oldu. Bu eytediri. Bizim de oşamagan ulen olmadı. Şuna minnetmen diye. Nıgıtıp oşaganlar indi ulen. Bu yanda onlar Komsomol uğramında dururlar. Komsomol uğramından da söz dilerinde bir bilekey ne var bir su var. Şunun kırığındağı bir küçükten koymaydır diye o şeyler yaptı. Nesesli. Şurayı tepkisen koyganlar indi. Mine onlar boşta da paşta isen bir güneleri güne uydu. Böyle şulay sokuş balaları. Allah'a şükür okup çıkıp, işlep bir jirde. Dilini yoratıp. Benim akidemlik patriotu. Burayım buna gidirildi şulay. Yani neydi? 85 yaşında şiirler bilen söylendi. Şiirler yazıp aldım şiirlerin defterleri tuttu. Hadi literatürünü yıl var bitendi. Nailagin duluna bile vardık da literatürünü bir ne buldu? Zaten şunda enkin bir kuplit şiirinde okugan imtihan bugün zaman literatürün bir enkin şiirlerini alıp gitsinler. Neyle bu gitsinler deyip şakıralar. Şimdi nasıl bulgan bir o 85 yaşta şiir yazdı söylüyor. Gerçekten muhtelik vakit bulmadı mı kendi hazır? Ne vakti bulmadan deyip. Ben şu an kızır indi ne? Jırlaylar indi onlar. O ne jırlar? Narod ne jırlar diye bizlerce. Şuaydık şehir bilen süreye başladı. İntikip yaşadılar indi. İrler yok. Balalar. Anki mine 12. yılda 45. yılda 31 yaşında olgan edim. Bu da kevuşmadı mı? Çıkıp paradı hayır. Mine bu usadbunun hujasına çıktı. O bir bilen opa benim svotni sestraları brat. İkinci hatına. Şundan o bir üskeş ineleri niye? İşte niye? Bunda. İneleri koramadı. Bu beyin bula bitinde benim menker koradı. Soğuşta etke ulgeçtim oşatu kıyın soğuştamında zühre isim neydi? Zühre. Oşatu bir girek ağır oğuzakta bulmayı bir balanlığına olalıkı deyip olmadı. Mine anki barğanda yaş yarım bulgan opağa 4 yaş bulgan oğuyga yaratmagan diye kotan benim anki ileriştenlerden ne bulgan indi. Svot neleri. Şundan üskerek anilerinin babası bulmadı, tırmışka çıksa da indi, babasız buldu. O beni kuturta başladı. O bir etkenin yurdu, senin bile opanın bağların, o hatta senin işleyen bir buldu, işleydir bitindi, traktörü spot degendi. Şundan oktırağaç, enke bir yalğız babayga tırmışka çıktı buna onda. Bir geybetiye, yalğız en bir kimi de yoğuye. Ankiden 12 yaşta olayındı, iski güne yurtu var ya, bu yurtu güleyiz. O bir tırışıyı тоже. Плотник, пекарь de başta ağır buldu minyargan. İşte bir 10 yaşlar buldu miken, 50. yılları bu. Bir yıldan sonra etke edip ettim.
Нык яратадыр емені. Ул үлді енді, рак белән үлеп китте. Мин сүкті оқығанда. Сөйтіп, әнке шулай итеп дөнья көтті инде. Абыйны калдырды дегенде. Кызыклар ул. Абый үй белән калды бит инде, бер үзе. Апа Ташкентта. Хәзер бер үзе тора алмай үзе. Да килә, инәдән түгел, шуннан кире. Сәми абый исемле. Дөрес ул, конечно, мархум. Өйләндерделәр бер хатын табып. Әймен, әнеге кыз табып инде, Кузбайның кызын алып. Не было хлеба, не было. Почему не было, это вы прекрасно знаете. Неурожайные годы, во-первых, послевоенные годы. Нужно было все восстанавливать. Пахали женщины на себе. Мужчины, вы знаете, те, кто пришел, это инвалиды, это больные, даже если даже здоровые, их очень мало, их еще отправляли на военные производства. Города восстанавливать. А деревня опять послевоенная деревня осталась нищей. В годы войны самое страшное пришлось на деревню. Почему спросите на деревню? Потому что она должна была поставлять, эта тыл должна была поставлять продукцию для фронта. Собирали все. Теплую одежду, валенки, носки, тулупы, там шубы и так далее, рукавицы и тому подобное. Собирали хлеб, зерно, продукты, все. А у деревни у самой ничего не оставалось. И умирали дети, умирали дети. В 1942 году у меня как раз родился младший брат, которого уже нет. И вот мама вспоминала о том, что когда она его отучала от груди, кормить его дальше было нечем. И вот она его обманывала таким образом. Значит, вода, кипяченая вода, она немножечко муку насыплет, и это было похоже на молоко. Вот таким образом они росли. Питались травой, питались корами деревьев, то, что было съедобно. Я уже не говорю о том, какой был Ленинград блокадный. В Ленинграде блокадный, как раз в это время, у меня там погибли тоже двоюродные, они блокаду не пережили. 1942 год, это был самый страшный год. Отец у меня ветеран войны. Он воевал, кавалерист, 86-я кавалерийская дивизия, воевал, ушел на войну на фронт, на своем коне ушел. И вот в 1942 году как раз эта дивизия попала в Кавказ, окружение. Нужно было дать возможность вырваться другим ротам. И вот рота, которой он командовал, осталась их прикрывать. Остальные смогли из окружения выйти, а его рота нет. Бомбили, и очнулся он уже когда ординарист, он был командиром политруком, вы знаете, нашивки были такие командирские. И вот когда его ординарист, с него снимал гимнастерку для того, чтобы немцы не смогли понять, что он коммунист, что он командир и так далее. А в это время, вы знаете, в годы войны коммунистов, политруков даже на месте расстреливали. Их отправляли в специальный военный лагерь. Кто из вас читал книгу Воробьева Константина «Это мы, Господи»? Читать? Вам придется писать сочинение в этом году. И вот эта книга как раз и рассказывает о тех событиях. Значит, командирские специальные были не то что отряды, это уже кощунственно назвать отрядами, это группа, в которой набирали тех, кто был командиром, комиссаром и так далее. Ржев. Страшное положение. Их перегоняли из одного лагеря в другой. И это делали, ну это ирония какая, сарказм, издевательство точнее. Значит, немцы что делали? И когда перегоняли, они как будто пропускали через сам пропускали этих людей. Останутся
живыми останутся, не останутся, не останутся. И вот нары специальные такие, там были мельничные заводы, на которых были нары, несколько слоев. И вот на этих нарах эти военнопленные спали. И когда они просыпались, значит, внизу на нарах уже умирал один или два или три. И рядом с ним, значит, какая-то груда начинала шевелиться. И если вот товарищ его внимательно приглядится, значит, он видит, что это не груда, а это носок, в котором полно вшей. И вот этот носок как бы живой шевелится. Значит, тиф обязательно, значит, холера обязательно. Воды нет, страшная жара. По воспоминаниям отца, военных перегоняли пешком, сами на лошадях-конях, значит, и на мотоциклах они были. И вот они в такую жару по 80 километров шли, пока их не грузят там эшелона в поезда, пока не угонят в Германию, они же через нашу территорию идут. Это Украина, это Белоруссия, это Дон и так далее. Вот такое пространство переходили. И некоторые, говорит, от жара не выдерживали. Пили лужу, из лужи воды пили, и сразу же, значит, у них полно. Некоторые, извините меня, некоторые даже бывали так, что, значит, и лужи не было, все пересыхало, они пили мочу. Ну, тут уже, тут по всей вероятности, а точно это уже болезнь и смерть. Вот таким кровавым полоском умирали, пока доходили до этих эшелонов. И вот в этот Ржевский пересыльный пункт перегоняли этих военных, значит, командиров. И по воспоминаниям этого автора, Константина Воробьева, значит, эсэсовцы, отборные войска, выстраивались у ворот. В руках у них были отточенные саперные лопаты, и они таким образом встречали наших военнопленных. И когда за последним из них замыкалась и закрывалась дверь, значит, и начиналось страшное виканье этих эсэсовцев. Они саперными лопатами рубили, значит, рубили то, что лишнее. Там попадется ухо, попадется нос, попадется рука и так далее. А отточенные саперные лопаты, они подобны отточенным ножам. Для чего? Вы не поверите, скажете, нет, не может быть, это художественный вымысел. Этот писатель сам был в плену. Он писал о том, что видел. И поэтому вот эти произведения, повести, так и называются